कोणता गोटे प्रकार गला ईश्वर सब कहवा तुम कटिगला होनी पार्टी कहूच कि मानुना कार्य करना ईश्वर सर्वव्यापी। अच्छा ईश्वर सबुठी रही कौन हवा पड़ो ईश्वर सबुठी रही कौन करने पड़ो ईश्वर जो सबुठी रे कौन हवा पड़ो स्थूल ना सूक्ष्म ईश्वर स्थूल ना सूक्ष्म ईश्वर बा सबुठी अच्छा जदि पवन सबुठी रहा कौन हवा पड़ो पवन को देखा जाऊँगी आखि की देखा जाऊना बोली से सबुठी रही पार्टी जी जो अच्छा निश्वास नौ अमेरिका हो भारत हो जी जो अच्छा जमी बसीच सेमती निश्वास नौ एमती पछक आगपट को निश्वास ना पड़ूनी कौन है पवन सूक्ष्म हो ईश्वर जो सबुठी रही कौन हवा पड़ो तेणु ईश्वर स्थूल नुहति सूक्ष्म बुझीगला तुम कह ईश्वर सूक्ष्म स्थूल नुहति स्थूल कहले कौन काठ पत्थर गोटे थोड़ी एटा ठाकुर बोली कहूच सेमती ईश्वर होती ईश्वर जदि ये गोटे टर्च होता ये गोटाए जगह रे तुम 1000 गाँ सारा बुले कौटी पाइबनी ये आसवाक पड़ो टर्च कौन ये कौन हो स्थूल हाँ स्थूल हो गोटे जगह रीश्वर जब स्थूल हे काठ पत्थर कंडे हे गोटे जगह रे तुम से जावाक पड़ो तेणु ईश्वर सबुठी अच्छा तेणु कौन हो पड़ो ना सूक्ष्म हवा पवन ठार आहरी सूक्ष्म हवा पड़ो तेणु ईश्वर सबुठी रही पारे सब अति सूक्ष्म कथा भल मनीष जब हम बुझीपर जो मनीष न हम छेली गोरु गाई मेढा प्रथम आसी मनीष जन्म को जी पशु मनीष को आसी चेतना जो मेमोरी गुड़ा देखुन 10,000 लक्ष टंकार मोबाइल अच्छी कौन पाई छोटिया मोबाइल अच्छी किसी जानी होनी सेमती आमर मुंडर मेमोरी अच्छी चले ईश्वर कथा बुझीपर ना बुझीपारनी सरुआ मन जहारी से पारे से हाटे बेपार करी बौड़न सब किणे हरी हरी सरुआ मन ना पार मोटा को दिहला बने तेणु आम कहवा कथा ईश्वर सर्वव्यापी ठीक पार्टी कहल तो कार्य करूना ईश्वर सूक्ष्म तुम स्थूल को पूजा कर मंदिर को जाऊच मंदिर भितर गोटे पत्थर थुआई काठ थुआई एवं कहूली फटो उठे कहार स्थूल शरीर आत्मार फटो उठेनि जो जड़ को पूजा कर आत्मा ना ईश्वर चेतन ना जड़ जेते जो मूर्ति सब रखिच से सब कथा कहते पृथ्वी दीटा जड़ पदार्थ आमर जो हाँ चेतन चेतन जड़ दीटा चेतन जी खाऊँ पीछे बुलूची चलुची शोष हेल्ले पा पाखक जाऊँगी मन हेल्ले घर भर रोचे ना पदार्थ चली जाऊँगी ये चेतन सब जीव आसवा कर चेतन कहुए जड़ जी गोटे जगह पड़ो ये जड़ ये जिते वर्षा मेघ बात्या हो ये रही बात्या बड़ बड़ बात्या आसे जी मंदिर ठाकुर गुड़ा पड़े जाइए ना से पड़क भांगी जा तुम जापार ईश्वर स्थूल नुहति सूक्ष्म आ ईश्वर जड़ नुहति चेतन तुम जहाँ पूजा कर चेतन ना जड़ तब पार्टी कहले ईश्वर चेतन कि जड़ को पूजा करमि गति मुक्ति हम तुम हेनी ईश्वर चेतन यहाँ निश्चित सब शास्त्र सम्मत यहाँ कौन मन गड़ा कथा नुह प्रत्येक शास्त्र गीता भागवत कहुए ईश्वर कौन बोली बारंबार गीतार कहुई भागवत कहुई अर्जुन बारंबार पचार कृष्ण को केते कृष्ण कह मो पाखे शरणपद ता पाखे शरणपद ये शरणपद से सब अर्जुन पचार तुम ईश्वर ईश्वर कौन ईश्वर कौटी अच्छा अर्जुन पचारा तेणु उत्तर देले कृष्ण ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वर समस्त घटरे अच्छा समस्त भूतरे अच्छा शरीर पंचभौतिक शरीर कही शरीर भितर प्रभु अच्छा तेणु ये चलुची बुलूची खाऊँ शरीर ईश्वर चलीगले ये शरीर जड़ हो पत्थर हो मुर्दार कहवा तेणु ये शरीर फटो उठेक तुम घरे रखिच जो फटो रखिच जो जहाँ पोड़ा जाए या मढ़ कहुए छुईले गाधेवा तारी फटो रखिच पूजा करुच जहाँ कर ये शरीर भितर आत्मा थिला ये ज्ञानटा भूली जाइछ आत्मा थी चलुला बुलूला फोपाड़ी देल कहीं आत्मा नथिबारु आत्मा नथिले सब कहती गोरु गाई देहरु आत्मा छाड़ीगले तो कहते फोपाड़ी दियो तुम बुझीपार ठीक भाव बुझ गोटे गोटे शब्द खाली अल्प अल्प बुझ बेसी कहले भूल हम
तेणु आम जाना ईश्वर चेतन जड़ नुहति तेणु जिते मंदिर मस्जिद घर फटो रखी ठाकुर कर सब जड़ से कौटी जापर बात्या पवन तुम दौड़ पड़े गोटे सुरक्षित जगह को कि जापर तुम नहीं थोब तुम कर ईश्वर को मनुष्य या ना मनुष्य को ईश्वर कौटा ठीक जिते सृष्टि अच्छी जिते मंदिर मस्जिद ठाकुर किए कर मनुष्य ठाकुर को तैयारी करे जी जहाँ कर बड़ ना से सान तुम पिता माता तुमको जन्म दे तुम बापा बड़ ना तुम बड़ तेणु मनुष्य मान प्रभु ईश्वर सृष्टि कर ईश्वर है बड़ तमें मैंने सब जो ईश्वर तैयारी कर तमें तले पड़ुच तमें तैयारी कले तमें तले पड़ुच भल कर बुझ ये कथा गुड़ा भल कर बुझ तेणु ईश्वर को तुम या ईश्वर तैयारी कर ठीक ईश्वर आमको आम ईश्वर को तैयारी तुम जिते मंदिर मस्जिद देख मनुष्य तैयारी कर पत्थर गोड़ी सीमेंट रॉड आनी गाँव पैसा आनी पैसा आनी थोची जो पत्थर को थोची ठाकुर बोली कहूँ से पहाड़ को आसी से पहाड़ पत्थर आसी मंदिर तैयारी से पहाड़ पत्थर आसी गोटे सिंह तैयारी आगे थुआई से जो सिंह थुआई से सिंह आगे छेलीटा बारंबार घसी होती से छेली की खाऊ से हाथी खाऊनी ये सिंह पत्थर जो गोटे पहाड़ पत्थर ये जो सिंह ये खाई पानी छेली की घसी हो छेली मनुष्य मैंने तादेह आम घसी हो सिंह कौन करे जीव को खाए तेणु ये पत्थर जो तैयारी जो सिंह ये मूर्ति कौन खाऊ भितर जो पत्थर थोच ठाकुर कह से बर दब से जो बर दब ताले आम कह ये जो पत्थर सिंह खाइब मनुष्य को ये खाए सी बर दबनी कौटी चेतन कहीं से जड़ पदार्थ तुम थोच थोक तुम पूजा कर झाड़ू कर तुम सफा कर तुम मंत्र लिखिच तुम भोग सब तैयारी कर तुम गीत लिखिच मनुष्य सब कर मनुष्य ईश्वर को या भल कर बुझ आज पचार एमती बुझे जे तुम आउ जन को बुझे पार्थ ये बुझ संशय नथिब गोटे मदुआ आ गोटे मदुआर मत को छड़े पारनी दी जन जाक मदुआ सी कह तू 50 टका आनी 50 टका आनी गोटे खाइले पीदेवा किंतु तेणु पंक को पंकर धोइले से निर्मल हुए बोले जल धौत करें निर्मल हुए से बोले सेपरी संसार आसक्त प्राणी अटंती पंकवत निर्मल गुरु जे वैष्णव से तो अटंती स्वच्छ जल से मानक गुरु कले उपदेश प्राप्त बोले कोटि जन्मर पाप दोष तक्षण हो जाए नाश तुम पंकर पशिच पंक को पंकर धरी छाड़ पानी में धोइले चार विपरीत तेणु गृहस्थर विपरीत सन्यासी तेणु बारंबार गीता भागवत कही साधु संग कर सब लिखाई तेणु साधु संग कर गीता भागवत जहाँ लिखाई कर्म को आम पाला कि बुझीगला तेणु पत्थर पाषाण से किसी कहबनी जदि हो था जो मास्टर मैंने मरीगले मूर्तिटा थोड़ी पिला सब पाठ पढ़ते जीवन तो कहीं जाऊँगी ज्ञान होनी जहाँ पाखे जीवन अच्छे से पाठ पढ़ेगा ना जो मास्टर मरीगला से पाठ पढ़ेब तुम जिते पूजा कर जीवन अच्छी तुम से उपदेश दब से सकाशे मंदिर गुड़ा बढ़ी चलती कहीं सी किसी कहीपर कौन ना अमुक जगह महादेव आसवे खोल कीर्तन बजे बजिक आसवे से जड़ पदार्थ किसी कहीपर से कौन कह तुम जहाँ कह जहाँ कह ना एमती बाजिक आसो अमुक जगह रखा एमती माँ मैंने सब कलश धरिकी चलिए किए कहूँ मनुष्य कहूँ से ठाकुर जो कहूँ पत्थर काठ जहाँ आनी से कहूनी ये से जड़ पदार्थ से कौन कह तुमको सुविधा हो तुम मन इच्छा जहाँ करवा कथा मत जो गोटे काठे नेब कौट थोब कौन कर मुझे कहीदेवी तुमको मो जीवन अच्छी मुझे मत कहीं रखिले चल से रख मुझे खाइबी खाई चल से पत्थर जड़ पदार्थ से किसी कहीपर तुम मन इच्छा जहाँ जो थोब जहाँ कर ये ठाकुर कहे हाँ ठाकुर यहाँ समस्त कहले ठाकुर नहीं बही कर नहीं से थो से पूजा करवा मिछटार से कहे ठाकुर तुमको स्वप्न थे अमुक जगार अच्छी मत नहीं ग्राम देवती कर थोब पूजा कर ग्रामवासी से नना को कहे आपण ठाकुर स्वप्न कहते तेणु आपण तार पूजा विधि करेंगे से छलना कर कह ना ना मुझे कर तुम गाँ वाला कर से सब गाँ वाला सब देते गाँ वाला कह आपण करेंगे सेवा आपण किसी जमी खंजा रखा 6 मास कि वर्ष थोड़ा किसी पैसा देवा धान चावल देवा से गोटे ठाकुर दुकान गुटा गोटे खोलिले सब ये सब चली बर्तमान ये दर्शन उपनिषद कथा नुह ये भागवत किसी ना कौटी भागवत बर तार विपरीत कह
ଭାଗବତରେ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ 6ଟି ସମ୍ପାଦ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦ ଅଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତମେ ଭଗବାନ କହୁଛ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିପାରୁନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତିମା ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ସ୍ଥାପି ବିବିଧ ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପି ବସନ ପରିଧାନ କରେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଭରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା ମାର୍ଜନା କି ସ୍ତୁତି କରଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହାଙ୍କୁ ଦୂର ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ଏଥେ ମୋହର ନାହିଁ ଭାବ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ ନ କରନ୍ତି ମୋ ଭାବ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ଯେଣୁ ଅଖଣ୍ଡମୟ ଜ୍ଞାନ ନ ଚିହ୍ନି ପୂଜୁଥାଇ ଆନ ଯେ ଯେତେ ମାର୍ଗରେ ଭଜଇ ମୋତେ ପାଇବ ଅବା କାହିଁ। ଏ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବକୁ, କହିଲେ ସେ ତା ମନକୁ ମନ କରୁଛି, ବସନ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି, କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ବନ୍ଦନା ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମାର୍ଜନା କରୁଛି, ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଗାଧେଇକି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି, ଭୋଗ ଲଗଉଛି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ ନ କରନ୍ତି ମୋ ଭାବ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ଯେଣୁ ଅଖଣ୍ଡମୟ ଜ୍ଞାନ ନ ଚିହ୍ନି ପୂଜୁଥାଇ ଆନ ଯେ ଯେତେ ମାର୍ଗରେ ଭଜଇ ମୋତେ ପାଇବ ଅବା କାହିଁ। ମନା କଲେ ତାହେଲେ ତମେ ୟାକୁ କୋଉଠି ପାଇଲ? ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ପାଷାଣ ଫଟୋ ପୂଜା କରିବାକୁ କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କିଏ କହିଛନ୍ତି? କୋଉ ଗୀତାରେ ଅଛି? ଗୀତାରେ ତ ନାହିଁ। ଜାନ୍ତି ଦେବ ବ୍ରତାନନ୍ଦେ ବାହା ପିତୃ ଜାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତା ଭୂତାନି ଜାନ୍ତି ଭୂତଜ୍ୟା ଜାନ୍ତି ମଜ୍ଜା ଜିନୋପିମାମ। ଭୂତ ଉପାସକ ମାନେ ଭୂତକୁ ପାଇବେ, ପିତୃ ଉପାସକ ମାନେ ପିତୃକୁ ପାଇବେ, ଦେବତା ଉପାସକ ମାନେ ଦେବତାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଏ ତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କହିଲ ତାର କର୍ମ ବିପରୀତ କଲ, ଇଏ ଗଲା। ଈଶ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତମେ ସ୍ଥୂଳକୁ ପୂଜା କଲ। ଈଶ୍ୱର ଚେତନ, ତମେ ଜଡକୁ ପୂଜା କରୁଛ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ପାଇଛ? କୋଉ ଗୀତାରେ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ। ତ ମନକୁ ମନ କାହିଁ ବାଟେ ଚାଲୁଛ? ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କଣ କେମିତି? ତାପରେ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଫଳ ଅଛି। ଯେ ପାପ କରୁ ପୁଣ୍ୟ କରୁ ତାର ଫଳ ଅଛି, ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଫଳ କଥା କହିଥିଲି, ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜାନ୍ତି ଦେବ ବ୍ରତାନ ଦେବା। ଯିଏ ପଥରକୁ ପୂଜା କରିବ ସେ ପଥର ହବ। କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଲାନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ଯାହା ତାକୁ ସେୟା କହିବାର ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ଯାହା ତାକୁ ସେୟା କହିବାର ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ୟ, ଦି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ତାକୁ ସେୟା କହିବା। ସେୟା ନ କହି ତମେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଠାକୁର କହୁଛ, ସେ କେମିତି ଠାକୁର ହବ? କାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କଣ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବେ? ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡେ ତ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛ, ବାଲିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟରେ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହନ୍ତି ସେ ପିଲା ଖେଳୁଛି, କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇଟା ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ, ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ। ତାପରେ ସେଇ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଖେଳ କରୁଛି ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛି। ସେମିତି ତମେ ମଣିଷ ହେଇଛ ଯଦି ତମେ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏଇ କୋଉଠି, ଆମେ କିଏ, ଆମେ କଣ, ଆତ୍ମା କଣ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ କେମିତି, ମରିଯାଉଛି କି, ଚିନ୍ତା କରୁନ। ପଚାରି ବୁଝିବ, ବୁଝିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବ। ତମେ ଯେତେ ଯେତେ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛ ଦିନ ରାତି, କାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଡାକିବନି। ଯାହା ପାଣି ପବନରେ ଚଳୁଛ, ଯାହାର ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ଯୋଉ 5ଟା ଭୂତ ନହେଲେ ତମେ ଚଳିପାରିବ? ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିଏ ହଉ, ଏ ପୃଥିବୀ ନହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ଚଳିପାରିବ? ପଠାଣ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା ତମେ ହିନ୍ଦୁ ବାଲା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ସେଇ ତ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛ, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଚଳୁଛ। ଆଉ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର କଲା ବେଳକୁ ତମ ମନକୁ ମନ କଣ ଠାକୁରକୁ ବାଛି ଦଉଛ? ସାଧାରଣ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ବାଛିକି ଆଣୁଛ ନା ନାଇଁ? କି ପଚା ଆମ୍ବ କି ପଚା ଆଳୁ ଥିବ କି ପଚା କଣ ଥିବ, ତାକୁ ବାଛିକି ଆଣୁଛ। ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଲୁଗାକୁ ବାଛିକି ଭଲରେ ଦେଖିକି ଆଣୁଛ, କୋଉଠି ଚୁରି ଯାଇଥିବ ଫାଟି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଣୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଫଗବାନ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ବାଛିକିରି ତ ଧରୁନ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୋ ମନ ଯାହା ହେଲା ଗୋଟେ କି ବେଲ ଗଛକୁ ପୂଜିବ, କି କୋଉଠି ଚଉରାକୁ ପାଣି ଦେବ, କି କୋଉଠି ସେ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ଯୋଉଟାକୁ ତମେ କରୁଥିଲ ସେଇଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି କହୁଛ।
ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା କି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା ସେ କଥା ଭାବୁନ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବ ବୁଝିକରି ଧରିବା। ତେଣୁ ଗାଉଁଲି କଥାରେ କହନ୍ତିନି ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି ପଇସା ନବ ଗଣି ଗୁରୁ କରିବ ଚିନି। ଗୁରୁ କରିବ ଚିନି ପଇସା ନବ ଗଣି ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି ଏ ପରା ଦେଶ କାହାଣୀ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ନାଇଁ ମୋର ମୁଁ ତ ଏଇଠି ପୂଜା କରି ଆସୁଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଦୟାମୟ, ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ତମ ବିଲରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲରେ ସମାନ ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ବା। ତମେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ସେ କ୍ଷମା ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା ଦଉଛନ୍ତି। ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ପବନ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତମେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛ କି ପାଣି ବୋତଲଟା ନେଇକରି ଯାଉଛ। ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଉଛ ତମେ ତିଆରି କରିଥିଲ? କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ? କିଏ ତାକୁ ତିଆରି କଲା? ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିଏ ହଉ, ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଉଛ ସାରା ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତମେ ପଇସା ଦେଇଛ? କିଏ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛ? ଯାହାର ଖାଇବ ପିଇବ ତାକୁ କିଛି ମାନିବନି ଜାଣିବନି। ତମେ କଣ ଗୋଟେ ପଥର କାଠଟା ଫଟୋଟା ଥୋଇକି ପୂଜା କରୁଛ? ସେ ତିଆରି କରିଦେଲା ଅକ୍ସିଜେନକୁ? ଏ ପୃଥିବୀ କିଏ ତିଆରି କରିଦେଲା? ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ହନୁମାନ, ଦୁର୍ଗା କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନି ପୃଥିବୀ ଥିଲା, କିଏ କରିଦେଲା? ତମ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଭିତରେ ରାମଙ୍କର କଣ ଅବଦାନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ଅବଦାନ ଅଛି? ତମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିକି ଡାକିବ? ଯିଏ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ବଢେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ପିଲାଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ଖାଇବ? ମାତୃସ୍ତନରେ ଯେ କ୍ଷୀର ରଖିଛି। ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ତାପରେ ଶରୀର ତିଆରି କଲେ। ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ରଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ଖାଇବ? ଭାତ ଡାଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୟାମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ରଖିଲେ ତାପରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଛାଏ କ୍ଷୀର ବାହାରିଲା। ବଡ ହେଲେ କଣ ଖାଇବ? ଯୋଉ ମୁଗ ଡାଲି ଯୋଉ ଭାତ ତରକାରୀ ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ କିଏ କରୁଛି? କାହିଁ ତାକୁ ଦିନ ତ ଡାକୁନ? ଆମ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ ରାମଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ ଅଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ତମେ ସବୁ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ। ଗୀତା ଭାଗବତ ମାନିଲନି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ କଥା ବୁଝିଲନି, ମାନିଲନି କି କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିଲନି। କେତେ ଦିନ ସେମିତି ଚଳିବ? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯିବ। କାହିଁ ତମେ ଯିଏ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ରଖିଛି ତାକୁ ଦିନେ ଜାଣିଲନି? ତମେ ତ ନିଜେ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେହି କାହା ସହିତ ମିଶେଇବେନି। ଯିଏ ଯେମିତିଆ ସେ ସେମିତିଆ, କାହା ସହିତ କେହି ମିଶିବେନି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ଦିଆହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଦୟାମୟ। ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା, କେହି କାହା ସହିତ ମିଶିବେନି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହିଁ ଜାଣୁନ? ଭଗବାନ କି ଈଶ୍ୱର କି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି କିଏ? କେତେବେଳେ ରାମଦାମ ଶ୍ୟାମା, ସେ ଦୁର୍ଗା, ସେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ସେଇ ଯୋଉ ଅମୁକ ବାବା, ସେଇ ସାରଥୀ ବାବା, ସେଇ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବା, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଠାକୁର ବାହାରିଲେଣି। ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ? କିଏ ତମକୁ କହିଛି କି? କୋଉ ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ ଅଛି? ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କଣ ଦେଇକି କାଟିବ ତମେ? କିଛି ତ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନୈଶା ତର୍କଣ ମତେରା ପଣାୟା। ତର୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତମେ ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଲାଗିଛି, ତମେ ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛ। ଓକିଲ ସେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି, ସେ ଲଢେଇ କରିବ ତମ ପାଇଁ, ତମେ ଜାଣିନ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛୁ, ବହି ପଢିଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସାଧନ କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗାହୀ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରିବ। ଯୋଉ ଲୋକ ଜାଣିଛି ତାକୁ ପଚାରିବ ନା। ଆଉ ତମକୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ତମେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଇଯିବ। କାହିଁ ସେ ବଢେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ ଯାଉନ କାହିଁକି? ବଢେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ସେ ଘର କରିବା ତୋଳେ ଜାଣିଛି କି କାଠ କାମ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ତମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛ। ଡାକ୍ତର ସେ ବିଷୟରେ ବହି ପଢିଛି, ପାଠ ପଢିଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ପାସ୍ କରିଛି। ଜ୍ୱର ହେଲେ କଣ ଖାଇବାକୁ ପଡେ ସେ ଜାଣିଛି, ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛ। ସେଇଭଳି ସାଧୁ ସଂଘ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କହିବେ। ତମେ ଯେମିତି ଗୃହ ବିଷୟରେ ଚାଷବାସ କେମିତି ତମେ ଜାଣିଛ, ତମେ କହିଦବ। ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କହିବେ ସଂସାରୀକୁ।
ସଂସାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୁଇଟା। ଆଗରୁ ଥିଲା ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ବାଉନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ତମେ ଗୃହସ୍ଥ, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆଶ୍ରମ। ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। 52 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ବନ୍ୟ ପକେଇବ କନ୍ଧମୂଳ, ପିନ୍ଧିବ ବୃକ୍ଷର ବକଳ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ତମେ ଅବମାନନା କାହିଁକି କରୁଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁନ କାହିଁକି? କୋଉଠି ମାନୁଛ କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣ, ଆଗ ଜାଣିବା। ଭାଗବତ କୁହାଯାଏ ଚିହ୍ନି ଭଜିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ସେ ହରି କରେ ତାକୁ ଦୟା। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ମଜି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ, କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ସେ କିଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୋ ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଆଉ ମୋ କର୍ମ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଥିବ, ମୋର ବିପରୀତ ଯିଏ କରୁଥିବ ମୁଁ କତ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବକୁ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଚାହିଁବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ, କାହା ପାଖରେ ହିଂସା କ୍ରୋଧ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ତମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭଲ ପାଇବେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କ'ଣ କୁହ? କ'ଣ ବୁଝିଲ? କ'ଣ ଏତିକିରି କ'ଣ କୁହ? ଅଶୋକ କ'ଣ କହ? କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ହଁ, ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆମର ଶ୍ରବଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଜାଣିବା। ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ, ଜାଣିଛ, ତା ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ। ଭାଗବତ ଯାହା କହିଲେ, ଚିହ୍ନି ଭଜିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ସେ ହରି କରେ ତାକୁ ଦୟା। ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ, ଜାଣିଛ, ତାକୁ ଡାକିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଶୁଣିବ। ସେ ତମକୁ କହୁଛି ଅମୁକ ଲୋକ ଡାକୁଛି, ଭାଇ ରାମବାବୁ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ ଆସିବ। ତମେ ତା ନାଁ ଜାଣିନ, ସେ କୋଉଠିକାର ଲୋକ, କେତେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଲୋକ ଜାଣିନ, ତାକୁ ହୋ ହୋ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବନି। ସେ ଭାବିବ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଗ ଜାଣ। ଈଶ୍ୱର କିଏ, ସେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ତାକୁ ଜାଣି ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ମଜା, କହନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟା। ଏ ସଂସାର ଯୋଉ ଧନ ଜନ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା, ମୋର ଧନ, ମୋ ଘର, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ସଂସାର, ସବୁକିଛି ମୋର ମୋର ଭିତରେ, ଆଉ କୁହନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟା, ମୋହ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବା, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା, କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଉପନିଷଦ ପଢିବା, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏଗୁଡାକ ଆଗ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ପଢିବା, ବୁଝିବା, ବୁଝି ସାରିକି ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କଲେ ହବ। କାମ ନ କଲେ କିଛି ହବନି। ତମେ ଭାଗବତ ସବୁ ଯାକ ରାତି ସାରା ପଢିଲେ ଧର୍ମ ହବନି। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପାଟିରେ କହିଲେ ଧର୍ମ ହବ? ପାଟିରେ ଯଦି ତମେ କହିବ ଖାଲି ଚିନି ଚିନି କହିଲେ କ'ଣ ପାଟି ମିଠା ଲାଗିବ? ପାଟିରେ ଚିନି ଚିନି, ତମେ ଯଦି ମଦ ମଦ ଏମିତି 10 ଥର କହିଲେ ମିଶା ହବ? ତା ପାଣି ପିଇଲେ ଯାଇ ମିଶା ହବ। ଖାଲି ପାଟିରେ ଯଦି ଚିନି ଚିନି କହିଲା, ସେମିତି ପାଟିରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ, ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହିଲେ ହବନି, ଭଗବାନ ପାଇବାନି। ଆମେ କିଛି ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧର୍ମ କାମ କଲେ ଆଚରଣର ଜିନିଷ, ଧର୍ମକୁ ଆମେ ନିଜ କର୍ମରେ ଆଚରଣରେ ଲଗେଇବା। ଏ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ ସେଇଆ, ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଖାଲି ପାଟିରେ କହୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଭାରତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାଣି। ବାବା କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଭାବ ଅଛି? ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ବସୁଛି, ହରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଧର୍ମ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସତରେ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଚରଣର ଜିନିଷ ବା, ଧର୍ମ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ଯେ କୁରୁ ହେଲେ 100 ଭାଇ, ଇଏ ହେଲେ 5 ଭାଇ। ଏଇ 105 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଦିନକର କହିଲେ କ୍ରୋଧଂ ମା କୁରୁ, ଯେତେ ପିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧଂ ମା କୁରୁ ମାନେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲା କହିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପଚାରିଲେ କ୍ରୋଧଂ ମା କୁରୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ। ତାପର ଦିନ ସେମିତି ଏମିତି 5 ଦିନ ଗଲା। ଗୁରୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି, ବଡ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ହେଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ପିଲା ହେଲେ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର।
कहले तुम जदि न कह पिला केमी पाठ पढ़े आगू जावा केमी क्रोधंग माँ करू युधिष्ठिर कहून 5 दिन पर जाए कहले क्रोधंग माँ करू से गुरु पचारे एत दिन है कहीं कहून कहले आज्ञा मुझे जो कहते से मुझे क्रोध करुली तेणु क्रोध छाड़ा 5 दिन लगे तेणु क्रोध छाड़ा कहले क्रोधंग माँ करू तेणु अन्य पिला सब पाठे कहीदे क्रोधंग माँ करू कि आचरण करना ये आचरण सिद्ध युधिष्ठिर कम लगे गुरु जो दिन कहले क्रोधंग माँ करू क्रोध करुले से तेणु क्रोध करना बोले कहबेनि तेणु क्रोध छाड़े 5 दिन पर कहले क्रोधंग माँ करू तेणु गुरु कुंडे पकड़े ये भाया छात्र सी मैं कार्य परिणत करुले क्रोध करवा ना क्या हिंसा करवा ना हिंसार आचरण करुले से निजे पार्टी कहून तेणु आम मैंने सब पार्टी कहूचे धर्म प्रवचन कर गीता भागवत कहूँ कि आचरण कहीं कहूना तेणु भारत वर्ष आम दुर्नीतिर चरम स्थान को गला आग हाँ ये है कथा तेणु तुम कौन कर भागवत कथा मान टे शुण तेणु भागवत जहाँ कहुई प्रभात बेगे स्नान करी हृदय गायत्री सुमरी गुरु पादे 7 बार जत्न कर नमस्कार गुरु अनादि अव्यक्त जो 56 कोटि गुरु सु मुख्य सार कथा समस्त जीव जगत को जी धारण पालन करुँच धरी रखुच्च पालन करमको खाइबा दौरान पंचभूत को सृष्टि कर आम धारित पालित हो तेणु से परमात्मा परम ब्रह्म पाखे शरण पशिबा कृतज्ञता ज्ञापन करवा से एत गुड़ा जिनिस द्वारा आम चलुचे पानी पवन पृथ्वी पंचभूत ना आम चली पारिबा ना तेणु ये पृथ्वी जी तैयारी कर जीव जगत को तैयारी कर प्रभु पाखे शरण पशिबा शरण किसी दरकार ना फूल चंदन किंबा भोग राग युवा सब आवश्यक ना प्रभु पाखे शरण पशिबा कृतज्ञता ज्ञापन करवा हे प्रभु आपण दयार मु बंचुची ये पानी पवन आपण पानी पवन चलुची तेणु आपण पाखे शरण करुच्ची शरण पशिबा शरण जुग श्रेष्ठ सबुठ शरण जो प्रभु पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करवा किए प्रभु निजे समस्त धारण पालन कर धर्म समस्त धरी रखिंट कहते धर्म हाँ हाँ तुम कौन कहते हाँ खाଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛ କଣ କହିଲ ହଁ ସେ ତ ଗଲାନି ତମ ନା ଆଉ କଣ ଅଛି तेणु प्रभु पाखे केवल शरण पशिब बुझीगला केतेबेले शरण पशिबा टाइम समय अच्छी केतेबेले शरण कर दिन जाऊँगी राति आसूची राति जाऊँगी दिन आसूची दीटा संधि समय आ कहते संध्या संध्या दिन चलीगला संध्या राति आसूची संधि समय प्रभु को उपासना कर प्रभु पाखे शरण पशिब कृतज्ञता ज्ञापन हे प्रभु आपण दया संसार मुझे चलुची खाऊँ पीऊँ बुलूची तेणु आप दयामय मंगलमय आपण पादे शरण सेमती राति जाऊँगी दिन आसूची संधि समय कहते ब्रह्म मुहूर्त समय 5 लिखाई प्रत्येक मुहूर्तर समय तेणु 4टा ठारू 5टा 5:30 1.5 घंटा को ब्रह्म मुहूर्त समय कहे से समय तो प्रभु को उठिक शरण कर राति सूर्य उदय होगा पूर्वर उठब स्नान कर प्रभु पाखे शरण हम स्नान कर स्नान कहीं कर ये शरीर आम नवछिद्र अच्छी तादर मल निःसृत हो आखि नाक कान मल द्वार मूत्र द्वार ये सब देह कौन बाहर भल जिनिस बासना तेणु तादर जो दुर्गंध बाहर शोधन करने स्नान करवा जल स्नान करवा ग्रहणी रविचंद्र जब पवित्र सर्वद्रव्य तेज मनुष्य देह पशु जले पवित्र होती स्नान काले मनुष्य गाधेला शुद्धपूत हुए तेणु से आग प्रथम स्नान करवा शोता उठा दांतपत्र घसी झाड़ परिश्रा जा स्नान कर स्नान कले शुद्ध होगा बाह्य शुद्ध बाह्य पवित्र पवित्रता रक्षा करी पाखे प्रभु पाखे शरण पशिबा कौन कह धन जन गोपलक्ष्मी कि आउ कौन सब से नुह निष्काम भाव में केवल शरण पशिब कि आपण दया सृष्टि मु चलुची आप दयामय मंगल हे प्रभु आपण पाद शरण पशु ये कह आ कि कहबनी किसी मागबनी प्रभु पाखे खाली शरण पशिब कृतज्ञता ज्ञापन कर पानी पवन चलुचे
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଶରଣ ପଶିବା। ଯେତେ କାମ ଥାଉ, ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିବା। ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ କରିବା। ଶରଣ କରି ତାପରେ କୋଉଠିକି ନିଜ କାମକୁ ଯିବା। ବା ଘର ଭିତରେ ଶରଣ ନୁହଁ, ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବାୟୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, 10 ଦିଗପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ପଦାରେ ଶରଣ କରିବ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ, ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ବିରାଟ ରୂପ। ଆକାଶ ହେଉଛି ମସ୍ତକ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ପାଦ, ଦିଗଗଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବି କୋଉଠି ବାହାରେ ଶରଣ କରିବ। ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବାହାରେ ଶରଣ କରିବ, ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଶରଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଶରଣ କରିବ ନା ଗଗନ ଗଗନ ସମୀରଣ ଜ୍ୟୋତି ଜୟ ବାସ ଲୀଳ ଧରିତ୍ରୀ ନଦୀ ସରିତ ତରୁ ତୃଣ ସ୍ଥାବର ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗମ ଏ ସର୍ବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀର ଭୂତଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ହେମନ୍ତ ଭାବି ହୃଦଗତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଭାଗବତ କଥା। ଶରଣ କରିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଗଗନ ସମୀରଣ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉଠି ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକାଶ ପ୍ରଭୁ କେମିତା, ତାକୁ କୌଣସି ଉପମା ଦେଇ ହେବନି। ଆକାଶ ଭଳିଆ। ଆକାଶ କୋଉଠି ସରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋଉ ଜାହାଜ ଉଡ଼ାଯାଏ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆକାଶ କୋଉଠି ସରିଛି କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆକାଶବତ୍ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ବୃହନ୍ ଧାତୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିରାଟ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ଆକାଶ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମନରେ ଭାଳଇ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକିରି ପ୍ରଭୁକୁ ଶରଣ କରିବ। ଭାଗବତ କଥା। ଯେତେ କଥା ମହିମା ଧର୍ମରେ ସବୁ ରହିଛି, ନୀତି ନିୟମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛ, ଦର୍ଶନ କରୁଛ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭାଗବତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ତାକୁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ କେହି କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ପାଟିରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବୁଝନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମହିମା ଧର୍ମରେ ତାକୁ କରାଯାଏ। ମହିମା ଧର୍ମ କୌଣସି ମନ ଗଢ଼ା ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ତ ମହିମା ଧର୍ମ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା ଶରଣ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ କରିବ। ଶରଣ କରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ କାମ ଥାଉ, 100 କାମ ଥିଲେ ଛାଡ଼ିକିରି ସ୍ନାନ କରିବ, 1000 କାମ ଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଖାଇବ, ଆଉ 1,00,000 କାମ ଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପରର ଉପକାର କରିବ, 1,000,000 କାମ ଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବ। जदि यही भिडियोटी आपको भल लगुच ब्रह्मतत्व यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।